आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के उद्योग से आयोजित हुआ निवारण चंद्र लश्कर मेमोरियल वक्तृता कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। ब्रांड एक्टिविज्म एज ए स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन सेक्टर। असम राज्य कांग्रेस के सभापति गौरव गोगोई ने अतनु भट्टाचार्य को दिया शिलचर टाउन कमेटी के सभापति पद का दायित्वभार। चुनाव में अहम भूमिका निभाए जाने का किया अपील। जानीगंज क्षेत्र में रात के वक्त शराबियों की कई क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना वारदात। घायल हुए कई लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। बराक घाटी के उन्नयन मंत्री कौशिक राय ने श्रीकुंडा लालमाटी से इंद्रगढ़ तक 1 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का किया अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास। कई विधानसभा व चाय बागान क्षेत्र में की जाएगी उन्नयन मूलक गतिविधियां। शिलचर के प्रेस क्लब में शिलचर प्रेस क्लब तथा बराक नागरिक सांसद के उद्योग से निर्वाचन के दादामा और आम जनता के राजनीतिक नेतृत्व की दायबद्धता शीर्षक मुद्दे पर आयोजित हुआ विचार सभा। प्रमुख सांबादिकता पुरस्कार प्रदान किया गया शिवाशीष चक्रवर्ती को। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के गुरुचरण महाविद्यालय में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के उद्योग से आनुष्ठानिक तौर पर पहली बार निवारण चंद्र लश्कर मेमोरियल वक्तृता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रांड एक्टिविज्म एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर मुद्दे को सामने रखकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। इस दिन के कार्यक्रम में वक्ता के रूप में प्रमुख रूप से श्री सौम्य कांति पुरकास्त, जो कि एक जाने माने मेंटर हैं, मौजूद रहे। प्रमुख अतिथि के रूप में श्री निरंजन दत्त तथा विशेष अतिथि के रूप में श्री रविंद्र चंद्रन दास तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रोफेसर निरंजन राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर अपने अपने मतों का बखान किए। बराक घाटी के उन्नयन, विकास तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार में निवारण चंद्र लश्कर के जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। कई मुद्दों को लेकर इस दिन वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। थैंक यू। Thank you to our Honorable Vice Chancellor, Gurucharan University, Professor Niranjan Roy sir, and all the dignitaries present in the conference hall. So at the very outset, I would request our Honorable Vice Chancellor, Gurucharan University, Professor Niranjan Roy sir, to please come up to the dais and grace the chair. Please sir. Us, whose insights and experiences will surely inspire and guide us. The theme for today's session, the brand activism as a strategy for the education sector, in both the timely and significant. In an era where institutions are not only the center of learning, but also agent for social change. Gurucharan University Professor Niranjan Roy sir, respected chief guest, Sri Niranjan Datta, former HOD, Political Science. to 1961.
Professor Lashkar participated in social reforms movement as well. His focus was Dalit rights issue. This strong Dalit leader passed away on 25th January 1987. আমরা করব আগামী 27শে জানুয়ারি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অরুণ কুমার চন্দ মেমোরিয়াল লেকচার হবে এবং আরেকজন প্রাক্তনী, আজকে যেমন একজন প্রাক্তনী এই বিষয়ের উপর কথা বললেন ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভিজমের উপরে, আরেকজন প্রাক্তনী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যার নাম সৌম্যকান্তি মহাশয় উচ্চারণ করেছেন, বিমান বিহারী নাথ, উনি আসবেন। উনি ফার্স্ট অরুণ কুমার চন্দ মেমোরিয়াল ভাষণ দেবেন। ইতিমধ্যে আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে রবিজিৎ চৌধুরী মেমোরিয়াল লেকচার, সেটাও হবে, এর মধ্যেই হবে। সেই ডেট এখনো হয়তো 22 বা 24-এ হওয়ার কথা, অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টারের আসার কথা সেই রবিজিৎ চৌধুরী মেমোরিয়াল লেকচারে যোগদান করার জন্য। এইভাবে আমরা তাদের যে আদর্শ, একজন শিক্ষক থেকে যে সমাজের উত্তরণ, সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, একটা সংঘর্ষময় জীবন ছিল প্রথম দিকে, তারপর সমাজের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছিলেন, একটা বর্ণময় জীবন, তারপরে একটা পরিপূর্ণ জীবন, ছেলে মেয়েরা সবার গল্প শুনলাম, সবাই প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে অনেক অবদান রেখে গেছেন, কলেজকে দাঁড় করিয়ে গেছেন। এই কলেজ আজকে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এদের যে আদর্শ, আজকের যে প্রজন্ম, তাদের কিন্তু এগুলো জানা নেই, অনেকেই জানেন না। আজকের প্রজন্ম নামও ভালো করে বলতে পারবে না এবং এই প্রজন্মকে আমাদের দায়িত্ব, আমরা যারা একটু 60 বছর পেরিয়ে গেছি, তাদের বোধহয় আমাদের দায়িত্ব যে আমাদের এই প্রজন্ম, আগামী প্রজন্মকে এইগুলো জানান দেওয়া। তার জন্য এইগুলো, এই যে মেমোরিয়াল লেকচার এবং তৎসঙ্গে আগামী দিনে আমার ইচ্ছা আছে, দেখি কি হয়, যে কোনো ভবন বা কোনো হল নিবারণ চন্দ্র লস্কর মহাশয়ের নামে নামকরণ করার, সেটা আমার মনের মধ্যে সেই ইচ্ছা আছে। আমার সহকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেটা আমাদের গৌরবের বিষয় এবং নিবারণবাবু আমাদের ধন্য করেছেন, আমাদের বরাক উপত্যকা তার জন্য এবং তার কাছে, তার কল্যাণে আমরা বরাকবাসী ধন্য। এই আমার তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। असम राज्य के कांग्रेस सभापति गौरव गोगोई ने शिलचर की टाउन कांग्रेस कमेटी का दायित्वभार अतनु भट्टाचार्य के हाथों सौंपा है। सभापति पद पर अतनु भट्टाचार्य को नियोजित किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में तथा लोगों को जागरूक किए जाने के क्षेत्र में अतनु भट्टाचार्य को प्रमुख दायित्व प्रदान किया गया है। सभापति पद मिलने के बाद टाउन कांग्रेस कमेटी के सभापति अतनु भट्टाचार्य ने पत्रकारों के साथ मुलाकात कर कई सवालों के जवाब दिए और आने वाले चुनाव में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ওয়ার্ড কমিটি, বুথ কমিটি গঠন করব, তারপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব নির্বাচন। হাতে অনেক কম সময়, কম, এটা সত্যি কথাই, কিন্তু তার মধ্যেও যেহেতু আসাম প্রদেশ কংগ্রেস আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে, দিনরাত এক করে কাজ করে সময় কাভার করতে হবে, এটা আমার বিশ্বাস। কাজ করলে কম সময়ই হয়ে যায়। আমি দেখতে পেয়েছি বিগত দিনেও, কারণ অনেক ছাত্ররা আছে সারা বছর পড়াশোনা করে, আবার পরীক্ষার আগেও কেউ রাত জেগে করে। আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, আমি পাস করবো না ফেল করবো আমি জানি না, কিন্তু সংগঠন সাজাতে হলে পরিশ্রম করতে হবে, এটা আমার বিশ্বাস। এবং আমার সঙ্গে যারা আছেন এরা সবাই অভিজ্ঞ পরিশ্রমী। আমার কিনারে আছেন প্রাক্তন কমিশনার রঞ্জন রায়, প্রাক্তন পৌরসভার সভাপতি তথা জেলা কংগ্রেস সভাপতি, ওদেরকে আমি সহযোগে পেয়েছি, কাজেই আমি কনফার্ম যে আমি সংগঠন শক্তিশালী করতেই পারব। এটা মানে টাফ ফাইট দিতে পারবে। আর ফাইটের কথা তো পরে, নির্বাচনে কাকে প্রার্থী করা হবে এটা তো পরবর্তীতে, এটা তো আসাম প্রদেশ কংগ্রেস হিয়ারিং কমিটি, জেলা কংগ্রেস সবাই মিলে ঠিক করবে। প্রথম কথা হলো শিলচর ফাইট দেবো, যেই হোক ক্যান্ডিডেট, এই প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। আপনি নিজে যদি ক্যান্ডিডেট ভাবেন, হ্যাঁ, তাহলে কি মনে হয় কিরকম ফাইট দিতে পারবেন যদি আপনাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়? দেখেন, আমি একটা কথা বারবার বলছি, আবারও বলছি,
প্রথম সংগঠনকে শক্তিশালী করবই, আর যেই হোক মনোনয়ন এইবার কংগ্রেস এই সিটে জিতাবই আমরা। আমরা তমাল বণিকের সাথে কথা বলবো। তমাল দা, তোমার থেকে জানতে চাই যে লেভেলে বা যে সরকারের থেকে আছেন, উনি কিভাবে আছেন আপনার পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সবাই জানেন। উনি একলা ফাইট করে তুলছেন। এই লড়াই উনার লড়াই নয় শুধু, এটা আমাদেরও লড়াই। তাই আমরা ওদেরকে সময় সময় সাহায্য করতে হবে। এখন উপরি হিসাবে উনাকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আরেকটা নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দায়িত্বটা আমি মনে করি সর্বাত্ম সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষভাবে আগামী একদম আমাদের দরজায় উপস্থিত আমাদের বিধানসভা নির্বাচন, এই বিধানসভা নির্বাচন থেকে উনিও একজন প্রার্থীতে অ্যাপ্লাই করবেন উনি বলেছেন, আরও অনেকে করবে। তো আমি আশা করব গতবারের যে আমরা এইবার এই শিলচর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই লড়াইটা আরও মজবুত করে আমরা শিলচর শহরকে বিজেপি মুক্ত করতে সক্ষম হব আপনাদের সবার সহযোগিতায়। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা শুধু অতনুতা বললে হবে না, আপনারা আমাকে সাহায্য করতে হবে। দিন হোক রাত্রি হোক, এই 2টা মাস আপনারা অতনু বাবুকে একটু সাহায্য করুন। বিশেষ করে অতনুকে সাহায্য করলে আমাদের ওয়ার্ড কমিটিগুলো স্ট্রং হবে। তার জন্য যেই অতনু ভট্টাচার্য আমাদের টাউন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি বলবো এই আসন্ন আগামী যে বিধানসভা নির্বাচন আসছে তার পূর্বে অতনু ভট্টাচার্য টাউন কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব নিয়ে আমি মনে করব দলকে শক্তিশালী করেছে। আগামীতে দল অনেক কিছু উপকৃত হবে এবং আমরা সবাই জানি যে কংগ্রেস আগামীতে একটা ভালো ফাইট দেবে এই বিধানসভা নির্বাচনে। তাই কংগ্রেসের যারা কর্মী সদস্য সরকার আছে তারা যদি আবার সবাই একসাথে কংগ্রেসে এসে দলের সাথে। शिलचर की जानीगंज क्षेत्र में मकर संक्रांति के रात को इलाके के कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा महावीर मार्ग रोड के क्षेत्र में शिव मंदिर प्रांगण में कुछ शराबी लोगों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर लोगों ने जब इसका विरोध किया तो अजीत राय नाम के एक लोगों को लोगों ने मारपीट किया। दुष्कृतिकारियों की मारपीट के चलते इलाके में तनाव का माहौल छा गया। पलटा हमला के चलते कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल अजीत राय के साथ साथ दूसरे घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए। गौरतलब है कि रात करीब 2 बजे इस गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को लेकर मारपीट होने से लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। मंदिर प्रांगण में ऐसे अप्रिय वारदात होने पर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार महेश पाल, आशीष पाल व दूसरे कई अभियुक्त इस क्षेत्र में पथराव भी किए। कई लोग घायल भी हुए। मुद्दे को लेकर थाने में FIR दर्ज किया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया। संदर्भ में अपराधियों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में बहरहाल जुटी हुई है। তো মেরামেরি রাত্রে মোটামুটি আমরা মেরামেরি করিয়া পাড়ার বাচ্চারা মেরামেরি করিয়া যার যার করে গেছে গিয়া ঘুমাইছে। হঠাৎ দেখা যায় রাত্রে 2টা-2:30টার সময় অনুমান কিছু বাইরের ছেলেরা আমরা পাড়ার শিব মন্দির আছে, ওই শিব মন্দিরের সিঁড়িত বইয়া তারা বক্তা আরম্ভ করছে। সেটা ছেলে আমার পাড়ার লাগা বাসারে সিঁড়ি লাগা বাসা, এই বাসার থেকে আলতাল শুনিয়া উঠিয়ে ইয়া দেখে এই পরিস্থিতি। তারা আপত্তি করছে যে তোমরা মন্দিরের সামনে এখানে মন্দির উঠতে তারা ধরিয়া মাইক ধরে আরম্ভ করছে। তারপরে তাই চিৎকার করছে। করার পরে তারা তো যত সময় যার খালি মানুষ বাড়ে কয়েকশো মানুষ নিয়ে আইয়া আস্তা পাড়ায় ডিলা ডিলি তারপরে মেলুপরে মাইদর পাড়ার প্রচুর ছেলেরা মাইদর। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? এটা জানিগঞ্জ দুবাপতি। আচ্ছা, আমরা পরে গতকালকে একটা পাড়ার মানুষ মিলিয়া একটা
মিটিং করছি, মিটিং করিয়া মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই ধরনের কাম তারা কম বেশি সবসময় করিয়া যায়। তো মিটিং আমরা সিদ্ধান্ত হয়েছে যেটা পার্মানেন্ট সলিউশন কীভাবে বাইর করা যায়, আইনের আশ্রয় লইয়া আমরা ডিসি স্যারের কাছে, এসপি স্যারের এখানে একটা মেমোরেন্ডাম দিছি। আর যেহেতু তারা মারছে, তো মারার কারণে আমরা আজকে থানাতে যাই আর কি। কজন ইনজুরি হয়েছে? ইনজিওর তো 7-8 জন হয়েছে। এর মধ্যে বেশি ইনজিওর হয়েছে একজনে, ওই যে তাদের নাম কি? রামপ্রসাদ দাস। মেলুকেরও ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট হয়েছে, মেলুকে মারছেও। নাম কি? মেলুক নাম কি? মেলুকের নাম আমি অ্যাকচুয়ালি সবের নাম কইতে পারতাম না। ওই তো রাত্রে 2টার সময় আছে ওদের কয়েকটা ছেলেরা, মানে কয়েকটা হইতাম এটা তো অনেক লোক, এত আর রাত্রেবেলা চিনা যায় না, লাইটের একটু একটু আলো, মানে এলো পাতা দিয়ে ডিল জারে হয়, ডিল পাশের বাড়ি ঘর ভাঙ্গা, দরজার মধ্যে লাত্তানি, মেয়ে লুকরে মারা, এরকমই বাড়ি ঘর তারা জ্বালাই লেগো এরকম আরে তারা আমরা দমকি দিয়া মাইট দূর হয়ে যাই। আমরা ছেলেরা 4-5টা মিলা দৌড়াইয়া লইয়া গেছে, একটা মাথা পাঠাইছে, একটা আলু চাকু মারছে, মানে যেরকম তারা অত্যাচার করার শেষ সীমা করে দিচ্ছে। কটার সময় রাত্রে? রাত্র 2টার থেকে আরম্ভ করে 2:30টা অবধি তারা এইদিকে বুক করছে। পরে তো আমরা ছেলে দোকানে বাইরে দিলাম, আমরা ছেলে একটা দৌড়ে লইয়া গেল গিয়া। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में बराक घाटी के उन्नयन मंत्री कौशिक राय ने श्रीगुना लालमाटी से इंद्रगढ़ तक 1 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का संस्कार किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि लगभग 800 चाय बागान में 1 किलोमीटर सड़क के कार्य किया जा रहा है और संस्कार कार्य किया जाएगा। डिलिमिटेशन के चलते बड़खला के कई क्षेत्र नियोजित होने पर इस क्षेत्र में उन्नयन व प्रगति की कार्य जोरों पर किया जा रहा है। अलगापुर विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्र चातला ब्लॉक, तापांग ब्लॉक व कई क्षेत्र डिलिमिटेशन के चलते बड़खला क्षेत्र में पहुंच गया है और इस इलाके में उन्नयन कार्य की जाएगी। कई पहलुओं के बारे में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। প্রতিনিধিদের তরফ থেকে করা হবে। আমি অনুরোধ করছি একে একে আসার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে উত্তর। আজকে আমাদের কল্লোলনাথ মহাশয়, এখানে আমাদের দলের মন্ডল সভাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য দীপেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাসভাপতি হরেন্দ্র দাস মহাশয়, এই গাঁও পঞ্চায়েত সহ মঞ্চে উপস্থিত এই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বক্সেল কালভার্ট দুটো হবে, দুটো হিট পাইপ কালভার্ট হবে, টোটাল 4টা 1 কিলোমিটারের মধ্যে 4টা ক্রস ড্রেনেজ স্ট্রাকচারের প্রভিশন আছে এবং তৎসঙ্গে আমাদের আরসিসি ড্রেনেরও প্রভিশন আছে, যেখানে ধরুন দুপাশে জল কাটার জায়গা থাকে না, দুইটা বেরিয়ে সেখানে। তো আমরা আশা করছি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন আমরা অতি শীঘ্রই আগামী বর্ষা মৌসুমের আগে আমরা করে ফেলতে পারবো, এই আশা রাখছি। আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি যাতে রাস্তাটা সুচারুভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারি, জায়গাও যাতে আপনারা মানে রাস্তার নির্দিষ্ট প্রশস্ত এবং ক্যারেজ হয়ে যাতে আমরা করে করতে পারি, এটা পেতে কোনো অসুবিধা হয় না, এই জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি। আমি আশা রাখছি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে রাস্তাটা আমরা সুন্দরভাবে করে আপনাদের সেবায় উৎসর্গ করতে পারবো। নমস্কার। এবং
লালমাটি থেকে ইন্দ্রগড় এখানে 1 কিলোমিটার রাস্তার জন্য মহাশয় চা বাগান এলাকায় রাস্তা নির্মাণের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা 1 কোটি টাকার রাস্তার আজকে আমরা শিলান্যাস করলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় এই চলতি অর্থ বছরে আসামে প্রায় 800 চা বাগান, যে 800 চা বাগানে 1 কিলোমিটার রাস্তা যাতে নির্মাণ হয়, আমরা প্রত্যেকটা রাস্তার জন্য 1 কোটি টাকা করে উনি দিয়েছি। আর তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা একটু আগে আমাদের বরাখাই বাগানে একটা রাস্তা শিলান্যাস করেছি, এখন এই রাস্তার আমরা শিলান্যাস করছি। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই এলাকায় আরো অনেকগুলি রাস্তা, আমাদের নতুন বড়খলা এলাকা যেটাকে আমরা বলি, যে অংশ আলগাপুর দীর্ঘদিন আলগাপুর বিধানসভায় ছিল, যে এলাকা সোনাই বিধানসভায় ছিল, এবং যে এলাকাগুলিতে বিগত দিনে অন্য দলের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ায় এই এলাকাগুলি মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করতেন, এই জন্য এই এলাকার রাস্তাগুলোর অনেক বেহাল অবস্থা, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে এখানে মানুষ বঞ্চিত ছিল। এই জন্য আজকের দিনে আমরা বালিকনগরে যখন গিয়েছিলাম, সেখানে আরো নতুন 3টি রাস্তার কাজ সেখানে শুরু হয়েছে, আগামী দিনেও আরো শুরু হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে আপনাদের এখানে কিছুদিন আগে আমরা এসে শ্রীকুনা পয়েন্ট থেকে আমরা লালমাটি পর্যন্ত প্রায় 2 কিলোমিটার 2700 মিটার রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে আমরা শুরু করেছিলাম, যেটার কাজ চলছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে কুয়ারপাড় বাজার থেকে চিবিটাবিচিয়া পর্যন্ত 2 কিলোমিটার রাস্তা 2 কোটি 20 লক্ষ টাকা, কুয়ারপাড় থেকে শাহপুর রাস্তা 5 কিলোমিটারের জন্য আরো 5 কোটি টাকা, এবং কিছুদিন আগে আমরা কুয়ারপাড় আলমবাগ থেকে কুয়ারপাড় পর্যন্ত যে শ্রীকুনা মোহনপুর রাস্তা, যে রাস্তার কাজ অসমাপ্ত ছিল, সেই রাস্তারও আমরা শিলান্যাস করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের প্রয়াস প্রত্যেকটা এলাকায় যাতে আমরা রাস্তাঘাটের নির্মাণ আমরা করতে পারি, সুন্দর রাস্তা আমরা যাতে করতে পারি, আর আগের মতো মানুষ যাতে রাস্তাঘাট থেকে বঞ্চিত না হয়। ইন্দ্রগড়ের এলাকায়, এই ইন্দ্রগড় বাগান এলাকায়, টিভি টাওয়ার এলাকায়, লালমাটি এলাকায় রাস্তার সমস্যা দীর্ঘদিনের ছিল, এবং এই এলাকাতে নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান হয়, রাস্তারও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। এই জন্য আজকের দিনে আমরা এই রাস্তা শিলান্যাস করলাম। আপনাদেরকে আমার অনুরোধ থাকবে যে প্রয়োজনীয় যেটার জন্য জমির প্রয়োজন, সেটা যাতে আমরা একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যাতে সুন্দর মতো আমরা রাস্তা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি। আমার মনে হয় যে আজকে যে রাস্তা আমরা প্রথম থেকে এসেছি, সেই রাস্তার প্রোগ্রেস একটু কম আছে। এই জন্য ডিপার্টমেন্টকে আমার অনুরোধ থাকবে যে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে আলাপ করে সেই রাস্তা যাতে কাজটা একটু ফাস্ট হয়, একটু তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা যায়, সেই বিষয়টা লক্ষ্য রাখবে। আমরা কাছে আছি, এই জন্য নিজেদের মধ্যে কেউ যাতে কোনো রকমের কোনো বিভাজন না হয়, সবাই একমাত্র লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী, একমাত্র লক্ষ্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এক লক্ষ্য যাতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমরা এখান থেকে নির্বাচিত করতে পারি। অনুরোধ রেখে আপনাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা नमस्कार জানিয়ে शुक्रवार को शिवचर के प्रेस क्लब में पत्रकार समाज चिंतक स्वदेश विश्वास के दूसरे मृत्यु वार्षिकी के अवसर में बराक नागरिक सांसद तथा बराक प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विचार विमर्श आयोजित किया गया। चुनाव के दौरान लोगों की समस्या, राजनीतिक नेतृत्व की दायबद्धता मुद्दे पर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। स्मृतिचारण से पहले स्वदेश विश्वास के कर्ममय जीवन के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया, उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में स्वदेश विश्वास स्मारक पत्रकारिता पुरस्कार शिवाशीष चक्रवर्ती को प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पथित जशा कवि पत्रकार अतिन दास, नागरिक सांसद के प्रधान संपादक शंकर देव, प्रेस क्लब के सभापति जितेंद्र भट्टाचार्य, सभापति चयन भट्टाचार्य, स्वदेश विश्वास के पुत्र सायन भट्टाचार्य व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे और अपने कर्मकांड तथा स्वदेश विश्वास के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। गौरतलब है कि इस विचार विमर्श सभा में राजनीति के कई अहम मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किया और कार्यक्रम को चार चांद लगाया। আমি বললাম তোমার এটা অনেকটা সাপে বর হয়েছে তার কাছে। আর আমরা পেয়েছি যিনি আমাদের প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে আগেও এসেছেন, শ্রীমতী অনামিকা পাল, অত্যন্ত বিদুষী একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি ইতিহাসের তবলা শিল্পী।
তবলা তিনি সঙ্গত করেন। আমরা দেখেছি যে মহিলারা খুব কম করে, ইদানিং কালে সবাই করছেন, সেটা সব কিছুই করছেন। যত ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত রয়েছে, অনামিকা পালও এরকম একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। মূলত তিনি পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়েছেন, মেদিনীপুর থেকে আমাদের এখানে এসেছেন এবং আমাদের তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আর শ্রীমতী শান্তনা চক্রবর্তী মহাশয়া তিনি এসেছেন, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই হলো মোটামুটি আজকে পিতৃদেবের একটা গুণ ছিল, যে গুণ হচ্ছে যে উনার সমবয়সী বন্ধুত্ব উনার কম ছিল, উনার থেকে বেশি বয়সের লোকদের সঙ্গে উনার বন্ধু বেশি ছিল। তো 70-এর দশকে প্রায়ই দেখতাম যে কবীন্দ্র জেঠু আমাদের বাড়িতে আসতেন কিংবা অন্যান্য জায়গায় ওনার সঙ্গে দেখা হতো, এবং ওনার স্নেহ, ওনার মমতা, ওনার সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। এবং মূলত হয়তো উনাকে দেখে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব 70-এর দশকে আমাকে বলেছিলেন যে উনি নিজে কোনোদিন সংঘের শাখায় যাননি, কিন্তু উনি বলতেন যে তোমরা সংঘের শাখায় যাওয়া আরম্ভ করো। এবং আমরা খুব ভাগ্যবান ছিলাম, যে জায়গায় থাকতাম বাড়ির ওয়াল থেকে পেরোলেই যে মাঠটা ছিল, সেই মাঠে শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের পরিবারের লোকরা সেই জায়গায় শাখা করাত। এবং সেই 70-এর দশকে তাই অনবদ্য দক্ষতায়, নিরন্তর নিষ্ঠার সঙ্গে সজীব উদ্যমে অগ্রযাত্রা এবং উৎকর্ষতায় কর্মতৎপর দায়িত্ব পালনের প্রেস ক্লাব জানুয়ারি 16। সবাই ধরুন আর যারা লিখলো গাইডটা নিয়ে কোনো যেটা এটা কিন্তু বুঝা যেত। আর চিকজক ছিল, যেটা ছিল আমরা পরবর্তীতে পিটিউসদার ক্ষেত্রে দেখেছি কিছু শব্দ ছিল। তো সদেশদাকে চরণবাবু স্মৃতিচারণ করলেন, এবারে আমি রিটার্ন ভট্টাচার্য মহাশয় স্মৃতিচারণ করার জন্য। স্বদেশদার দ্বিতীয় পরামর্শীতে আমি যখন শখের সাংবাদিকতা শুরু করি 1958 তখন সোনাকাটারে আমি তাদের পেয়েছি পরের তথ্য। सोलाई विधानसभा क्षेत्र के धनेरी दूसरे खंड इलाके में शिलचर राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल होने पर तथा शिलकुड़ी शिलडुबी आदि इलाके में राजमार्ग के बेहाल हालत के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और इसी नाराजगी के चलते धनेरी क्षेत्र में लोग मतदान से परे रहने का सिद्धांत ले रहे हैं। विधायक करीमुद्दीन लश्कर के गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों को लोग इन दिनों नकार रहे हैं। करीमुद्दीन के खिलाफ अपने बयानबाजी करते हुए कई क्षेत्र के लोगों ने उन पर उन्नयन कार्य में परे रहने का भी आरोप लगाया। इस दिन के इस कार्यक्रम में आबुल हुसैन बड़भुइया, अली हैदर चौधरी, अली अहमद बड़भुइया, अली हुसैन बड़भुइया तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। करीमुद्दीन बड़भुइया जो लोगों को प्रतिश्रुति दिए थे, जो आश्वासन दिया था, उस पर पूरी तरह नाकामयाब होने का भी आरोप लगाया गया। गौरतलब है कि बेहाल सड़क के चलते सोनाई सहित आसपास के कई क्षेत्रों में अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। परेशान लोग किसी के पास अपने गुंजाइश भी सुना नहीं पा रहे हैं और न ही सरकार कोई अहम कदम राजमार्ग के संस्कार के लिए उठा रहा है। हालांकि विधायक की भूमिका पर भी लोगों ने कई सवालिया निशान अपने वक्तव्य में दागे।
আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কার। আমাদের সুনাই সমষ্টির আলহাজ করিমউদ্দিন বরবইয়া মহাশয় আমাদের গ্রামের সেন্টারের বুটার উনি শিলডুবি পয়েন্ট টু নোয়ারাজ পিএসসি বর্ণাল পিএসসি পর্যন্ত রাস্তাটা সোশ্যাল মিডিয়া অথবা মিটিংয়ে তাই প্রত্যেক মিটিংয়ে কইছেন এটা আমার গ্রুপ, এখানে আমার ঘর। সর্বপ্রথমে আমি শপথ লওয়ার পরে এই রাস্তাটা বানাইয়া দিমু। আজকে অনেক দিন ধরে আমরা এই গ্রামটা কিটেবেলা রিজার্ভ করিয়া গরিব মেহনতি মানুষে দিনমজুরি মানুষে চান্দা কালেকশন করিয়া তান বাড়িত কয়েকবার আমরা গেছি, গেলেও ফিট আতাইয়া সুন্দর করিয়া সামনের মাসের 16 তারিখ আর নাইলে 5 তারিখ ইলা তারিখ করতে করতে আমরা 5 বছর গইয়া গেছে গা। এখন লাস্ট মুভমেন্ট শেষ সময় আগামী মাসের 20-25 তারিখ নি ওলা একজন আমরা গ্রুপ মেম্বারের বাড়িতে দাওয়াত মসজিদ হামাইয়া তান গত মাসের কথা দিয়া গেছেন 7 তারিখ জানুয়ারির কাজে ধরা হইব। আমরা মনে করছি ইনশাআল্লাহ বুট আইছে কাজটা মনে করে দিবা। 7 তারিখ তো গইয়া গেল, আমরা বাসে যেতে নাই। আবার একটা ডেট পাইলাম তান 3 তারিখ গেছে 15 তারিখ। 15 তারিখ পর্যন্ত আমরা বার চাইলাম, চাইয়া কোনো অবস্থা নাই। আর এই যে রাস্তা বর্ষার সময় আমাদের গ্রাম থাকি অন্তত পক্ষে 2,000 থেকে 3,000 ছাত্র এই অগ্রদত্ত স্কুল অথবা বর্জরি স্কুল, নরসিংপুর সোনলক্ষ্মী আর সোনাবাড়িঘাট হাই স্কুলে 2,500 থেকে 3,000 বাচ্চারা যাইতে না পারে। বর্ষার দিনে অনেক দিন স্কুল বন্ধ হয়। আর আমাদের মা বোন সুন্দর হালতে ঘর থেকে বাইর হইন আর বাড়িতে খাদা লাগাইয়া যান, এই অবস্থা। আর উনি করিমউদ্দিন বরবইয়া মহাশয় কইছেন যে আমি এই গ্রামের একজন এমএলএ, যদি আল্লাহ আমারে বানাইন তো সর্বপ্রথমে এই রাস্তা আমি কইয়ার এই সুনাই সমষ্টির ভিতরে যদি করিমউদ্দিন বরবইয়া এখন আমরা দেখি আমরা লাইভ আই না, প্রত্যেক লাইভ আনি লম্বা লম্বা গফ দিতা একটা সিসি বলো কোনো কানো করাইছেন তাই দেখাই দিতে পারবানি। আর আরেকজনে করছে খালি আরেকজনের লেঙ্গুরি ধরি টানা। আর তান যে গ্রুপর তান গ্রামর তান রাস্তা একদিন পর্যন্ত তান কুদা মাঝে গেছে বছর বর্ষার দিন জিসিবিতে কুড়াইয়া এগুলারে নষ্ট হয়ে নাবুদ করিয়া দিছেন। এই বছর আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত এপি জিপি এরা পয়সা কালেকশন করিয়া এই রাস্তার মধ্যে কিছু ইট বালি পাত্তর দিছেন। আমরা চলাচল যাতায়াত করিয়ার আমরা নিজে কিছু কালেকশন করিয়া এগুলো সেন্টি ফালাই ওটা ফালাই চলি। আর তাই এখন আরো খেলা শুরু করছেন আমাদের গ্রামের গাঁওগল্লির রাস্তাত 5 গাড়ি 10 গাড়ি লাল মাটি দিতরা। আর বর্ষা হওয়ার বাদে এই রাস্তা তো মানুষ চলাচল একদম বন্ধ হয়ে যাইব গা। এর মানে হইল গিয়া সামনে ইলেকশন, আমি সারা স্ক্রিম ধরি লাইছি, এটা তো কোর্ট অফ কন্ট্যাক্ট লাগ গেছে আর ভোট পাতে সারা হয়ে যাব। ও আশা দিতরা তাই নামরারে, এছাড়া আর কোনো মাত নাই। আমি সুনাইবাসীর কাছে বিনম্র অনুরোধ, মাত কথার ভিতরে যদি কোনো ভুল টুটি হয়ে থাকে মাফ দিতা। আর ইলা বেঈমান মানুষ আমরা সুনাইর মাঝে ইলা কোনো এমএলএ পাইছি না, ফিটা তাইয়া যে মানুষ খাদানি ইলা বেঈমান কথায় 365 দিনে বছর 65 দিন মনে করে 65 খান মাত তাই না সামাতুন না। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আজকে আমরা বিগত প্রায় 20-25 বছর থাকি এই রাস্তা লইয়া আমরা বহুত ভুক্তভোগী। প্রত্যেক 5 বছর পর এক একজন এমএলএ প্রতিনিধি হইতরা এবং আশ্বাস দিতরা আমরা যে এই রাস্তাটা করিয়া দিবা, কিন্তু 5 বছর গতইয়া যায় এই রাস্তা হয় না। বর্তমানে আমরা সুনাই সমষ্টির বিধায়ক আলহাজ করিমউদ্দিন বরবইয়া সাহেব তাই আমরা 422 নম্বর এলপি স্কুলের বুটার। আর তাই জিতার আগেও কইছেন যদি আমি জিতিয়াই তো সর্বপ্রথম আমার কাজ হইল এই ওএনজিসি রাস্তা যেটা দনহরি পার্ট 2 এবং 3 লইয়া
এখানেও প্রায় 3-4 হাজার মানুষের বসতি। প্রত্যেক দিন এই রাস্তা যাতায়াত সম্বল, রোগী অসুস্থ মানুষ মেডিকেল ডাক্তারের। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के उद्योग से आयोजित हुआ निवारण चंद्र लश्कर मेमोरियल वक्तृता कार्यक्रम। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। ब्रांड एक्टिविज्म एज ए स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन सेक्टर। असम राज्य कांग्रेस के सभापति गौरव गोगोई ने अतनु भट्टाचार्य को दिया शिलचर टाउन कमेटी के सभापति पद का दायित्वभार। चुनाव में अहम भूमिका निभाए जाने का किया अपील। जानीगंज क्षेत्र में रात के वक्त शराबियों की कई क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना वारदात। घायल हुए कई लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। बराक घाटी के उन्नयन मंत्री कौशिक राय ने श्रीकुंडा लालमाटी से इंद्रगढ़ तक 1 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का किया अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास। कई विधानसभा व चाय बागान क्षेत्र में की जाएगी उन्नयन मूलक गतिविधियां। शिलचर के प्रेस क्लब में शिलचर प्रेस क्लब तथा बराक नागरिक सांसद के उद्योग से निर्वाचन के दादामा और आम जनता के राजनीतिक नेतृत्व की दायबद्धता शीर्षक मुद्दे पर आयोजित हुआ विचार सभा। प्रमुख सांबादिकता पुरस्कार प्रदान किया गया शिवाशीष चक्रवर्ती को। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।